اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور ذرا سی دیر میں اس کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ اس کے سو جانے کے بعد میں نے بھی اب جاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلدی میں بھی سو گیا، لیکن صبح کو واقعی کے بیدار ہونے سے پہلے ہی میں بیدار ہو گیا تھا، مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور خاموشی کے ساتھ لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد واقعی اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس کے بستر پر آہٹ سنی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب گزشتہ روز کی طرح ایک بار پھر میرا طبی معائنہ کیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعی نے وہ سارے کام کیے جو وہ کل کر چکا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کے زور سے سانس لینے اور دم سے اپنے بستر پر بیٹھ جانے کی آواز سنی۔ اس بار تو اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو چکا تھا، کیونکہ وہ زہر کو میرے منہ کے اندر داخل کر چکا تھا، لیکن اس تازہ ناکامی نے بجا طور پر اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے واقعی کو اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے پایا۔ تم مجھ سے پہلے ہی بیدار ہو جاتے ہو معزز واقعی، میں نے کہا۔ ہاں، واقعی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی منافقانہ مسکراہٹ بھی موجود نہیں تھی۔ میں جلدی سو جانے اور جلدی بیدار ہو جانے کا عادی ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجودہ بے پناہ نفرت کو صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ آج صبح تو کل سے بھی زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہی ہے، میں نے واقعی کو جلانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، فضا کی تازگی اور فرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہوا کے جھونکوں میں کتنی نرمی ہے۔ ہاں، موسم واقعی خوشگوار ہے، واقعی نے سخت بیزار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اس کی دلی کیفیت کی آئینہ دار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑ کر میرا گلا گھونٹتے۔ میں دل میں اس کی اس کیفیت سے معزوز ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ واقعی مجھے کن نکیوں سے بار بار دیکھ رہا ہے اور میرے جسم کا جائزہ لے رہا ہے، اور شاید وہ میرے جسم پر زہر کے اثرات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا جسم تو شبنم میں دھلے ہوئے گلاب کی طرح تر و تازہ تھا۔ اس پر زہر وغیرہ کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ واقعی سخت مایوس نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کی جھلاٹ آیا تھی۔ کچھ دیر بعد ارینا نے آ کر اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے، اور ہم تینوں نے ناشتہ کر لیا۔ ناشتہ بالکل خاموشی کے ساتھ ہوا۔ واقعی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھی۔ اچھا معزز واقعی، میں نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کہا، میں اب تم سے اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے اپنے کام پر جانا ہے۔ کل کی طرح آج بھی میں دوپہر میں گھر آؤں گا تاکہ ہم کھانا اکٹھے کھا سکیں۔ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اور پھر تم سے شام ہی کو ملاقات ہوگی۔ میں ابھی بھی گھر سے نکل رہا ہوں، واقعی نے خشک لہجے میں کہا، اور دوپہر کو میں تمہارے ساتھ کھانے پر شریک نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے کچھ ضروری کام سر انجام دینے ہیں اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، اور میں دوپہر کا کھانا بھی باہر ہی کسی اور کے گھر کھا لوں گا۔ میرا انتظار مت کرنا۔ لیکن معزز واقعی، تم میرے مہمان ہو، میں نے اسے اور زیادہ جلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو اچھی نہ ہوگی کہ میرے گھر کے ہوتے ہوئے تم کھانا کسی اور کے گھر میں کھاؤ۔ میری تم سے گزارش ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تم دوپہر کو یہاں ضرور آ جانا۔ اس کے بعد پھر تم جہاں جی چاہے چلے جانا اور لوگوں سے ملتے جلتے رہنا۔ اس عزت افزائی کا شکریہ فیروز، واقعی نے اسی طرح خشک لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، آج کا دن میں باہر ہی گزارنا پسند کروں گا اور تم سے درخواست کروں گا کہ مجھے مجبور نہ کرو۔ تمہاری مرضی، میں نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال رات کو تو تم ضرور آؤ گے۔ ہاں، رات کو میں ضرور آؤں گا اور رات کا کھانا یہی کھاؤں گا، واقعی نے جواب دیا اور میرا انتظار کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ آج کیا بات ہو گئی ہے، یہ بڑا ناراض سا نظر آ رہا ہے۔ واقعی کے جانے کے بعد ارینا نے مجھ سے کہا۔ گزشتہ روز مجھے ارینا سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب واقعی کے جانے کے بعد میں نے اطمینان سے گزشتہ راتوں میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا دی۔ وہ یہ ساری تفصیل سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے زہر تمہارے جسم کے اندر داخل کر دیا اور تم بچ گئے؟ تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ اس نے نہایت حیرت کے ساتھ پوچھا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے ارینا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں پہلے بھی تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک درویش کی عنایات حاصل ہیں، اور جب تک اس کا سایہ میرے اوپر برقرار رہے گا مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ارینا میرے جواب سے مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد میں اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ چلتے وقت میں نے ارینا سے کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا لے کر خود ہی کھیت پر آ جائے۔ شام کو میں کام سے واپسی پر گھر آنے سے پہلے گزشتہ روز کی طرح ماشا کے پاس گیا اور اسے گزشتہ رات کی پوری رودات سنا ڈالی۔ ماشا نے بتایا کہ پہلی رات کی رودات واقعی اسے سنا چکا ہے،
और उसने इस बात का इजहार किया था कि शायद जहर मेरे जिस्म में ठीक से सरायत नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो मुझे हलाक करने में नाकाम रहा। इसने इस ख्याल का भी इजहार कर दिया था कि मेरे जिस्म में इसकी तवक्का से कहीं ज्यादा कुव्वत मुदाफत मौजूद है। ताहम उसने इस यकीन का इजहार किया था कि अगली रात वो मुझे हलाक करने में कामयाबी हासिल कर लेगा। माशा ने मुझे बताया कि आज उसकी वाकई से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो इसके पास जरूर आएगा, क्योंकि वो दोबारा वादा करके गया था। मैं जरा देर तक माशा के पास बैठने के बाद वापस अपने घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो इस वक्त तक वाकई वापस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि अब वो माशा से मुलाकात करने के बाद ही वापस आएगा। चुनांचे काफी रात गए, वाकई वापस आया। न जाने वो सारा दिन क्या कुछ करता रहा था। शाम जू से तो वो जरूर मिला होगा और वो दोनों मिलकर न जाने क्या क्या नई स्कीमें बनाते रहे होंगे। मुझे तो अब इसके अगले इकदाम का इंतजार था। मुझे वापसी में काफी देर हो गई। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, दरअसल इस वक्त भी मैं सरदार माशा के पास से ही आ रहा हूँ। जाहिर है कि जब तक मैं इस बस्ती में मुकीम हूँ, सरदार के सामने हाजिरी देनी तो जरूरी है। मैंने उससे तुम्हारी मेहमान नवाजी की बड़ी तारीफ की है। तुम दोनों मियाँ बीवी ने मुझे वाकई घर का सा आराम पहुंचाया है। उसके लहजे से मुनाफकत साफ आया थी। नहीं मुअज्जज वाकरी, मेरे बोलने से पहले अरीना बोल पड़ी, हमने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। सच पूछो तो तुम सिर्फ रात को सोने के लिए हमारे घर आते हो। कल का भी सारा दिन तुमने बाहर गुजारा और आज तो तुम दोपहर के खाने पर भी नहीं आए। आज मुझे कुछ लोगों से मिलना जुलना था, इसलिए मैंने दोपहर का खाना एक दूसरी जगह खा लिया। वाकरी ने पुरशौक निगाहों से अरीना को घूरते हुए कहा, हालांकि सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना बहुत लजीज और मजेदार होता है। इस अनायत का शुक्रिया, अरीना ने मुस्कुराहट की बिजलियां गिराते हुए कहा, और उसके बाद वो खाना लेने चली गई। हम तीनों ने गुज़िश्ता शब की तरह एक साथ खाना खाया और उसके बाद अरीना दूसरे कमरे में चली गई और मैं और वाकरी इस कमरे में चले आए जिसमें हम गुज़िश्ता 2 रातों से सो रहे थे। तुम्हारे घर में मेरे कयाम के 5 दिन और बाकी हैं, वाकरी ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों मुअज्जज वाकरी, मैंने अनजान बनते हुए पूछा। भला 5 दिन की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम जब तक चाहो इत्मीनान के साथ यहाँ रह सकते हो। तुम्हारे रहने से मुझे या मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि तुम जैसे मेहमान का हमारे घर रहना हमारे लिए बायस से सआदत है। मेरे दोस्त फेरोज, वाकरी ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। वो बड़ी उम्दा अदाकारी कर रहा था। मैं अब 5 दिन से ज्यादा तुम्हारे घर में कायम नहीं कर सकता। ये मेरा फैसला है और मैंने इस फैसले से तुम्हारी बस्ती के सरदार माशा को भी आगाह कर दिया है। 5 दिन के बाद मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मैं तो बस्ती बस्ती फिरने वाला एक आवारा गर्द मुसाफिर हूँ। भले एक जगह ज्यादा दिनों तक जम कर किस तरह रह सकता हूँ। बस अब 5 रोज के बाद यहाँ से किसी और बस्ती का रुख इख्तियार करूंगा। मुझे तुम्हारी जुदाई का अफसोस होगा मुअज्जज वाकरी, मैंने अपने चेहरे पर गम के आसार पैदा करते हुए कहा। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि तुम तवील अरसे तक मेरी बस्ती में कायम करते। इसके बाद बहुत देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा। मैंने महसूस किया कि उसकी कोशिश ये है कि मुझसे मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सके। जाहिर है कि शाम जू मेरे बारे में जो कुछ जानता था वो उसे पहले ही सब कुछ बता चुका होगा। अब वाकई मेरे बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता था। उसने मुझसे मेरे बारे में बहुत से सवालात कर डाले। वो ये जानना चाहता था कि मैं और मेरी बीवी इस बस्ती में आने से पहले कौन सी बस्ती में रहते थे, हमने वो बस्ती क्यों छोड़ी और वो क्या हालात थे जिनके सबब हम अपना आबाई वतन छोड़कर एक दूसरी बस्ती में आबाद होने पर मजबूर हुए थे। मैं उसे मुतमईन करने के लिए उसके सवालात के मुनासिब जवाबात देता रहा। प्रोफेसर, मैंने उसे बताया दरअसल हम लोग एक बहुत ही दूर दराज बस्ती के रहने वाले हैं। अरीना के बाद रिश्तेदारों ने मेरी और अरीना की शादी को नापसंद किया था और वो मुझे हलाक करने की कोशिशों में लगे हुए थे। इसलिए हम दोनों ने अपने असल वतन को खैरबाद कहा और महीनों इधर उधर भटकने के बाद आखिर इस बस्ती में आकर आबाद हो गए। वाकई ये भी जानना चाहता था कि आया मुझे जादू से भी कोई दिलचस्पी है या नहीं, या ये कि क्या मैं किसी खास देवता की पूजा करता हूँ या किसी खुसूसी जाप से वाकिफ हूँ। मैंने उसे बताया कि ना तो मुझे जादू आता है और ना ही मैं किसी खुसूसी जाप से वाकिफ हूँ और ना किसी खास देवता की पूजा करता हूँ। इसके बाद वाकरी मुझसे यह पूछता रहा कि मैं आम तौर से क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता रहा हूँ और फिर यह कि आया मेरी ग़िज़ा में कोई खास चीज शामिल है। मैं उसके तमाम तर सवालात का मकसद अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन बज़ाहिर बड़ी मासूमियत के साथ उसके सवालों के जवाबात देता रहा। मैंने उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होने दिया कि मैं उसके सवालात करने के असल मकसद से पूरी तरह वाकिफ हूँ। वो मुझसे तकरीबन 1-1.5 घंटे तक कुरेद कर मेरे बारे में तरह तरह के सवालात करता रहा प्रोफेसर, लेकिन मेरे तमाम तर जवाबात सुनने के बाद वो मेरे बारे में कोई भी हतमी राय कायम नहीं कर सकता था। दरअसल वो ये जानने की कोशिश में लगा हुआ था कि मेरी गैर मामूली सलाहियत का असल राज क्या है, और इसके सारे सवालात महज उसी एक मकसद के ताबे थे। लेकिन जाहिर है कि भला मैं उसे इस बारे में क्या बता सकता था।
काफी देर तक बातें करते रहने के बाद बिलाखिर वाकरी खामोश हो गया और जरा सी देर बाद उसकी सांसों की भारी आवाज कमरे में सुनाई देने लगी। वो बहाना नहीं कर रहा था बल्कि वाकई सो चुका था। गोया उसका मतलब था कि आज रात उसका कोई प्रोग्राम नहीं था और वाकई उस रात कुछ नहीं हुआ। मैं तकरीबन सारी रात जाग रहा था और वाकरी की तरफ से की जाने वाली किसी नई कार्रवाई का मुंतजिर था, लेकिन रात वो सोता रहा और उसने कोई नया कदम नहीं उठाया। इसका मतलब साफ तौर पर यह था कि उसने और शामजू ने मिलकर मुझे हलाक करने की और कोई तरकीब सोची थी जिस पर बहरहाल आज रात अमल नहीं किया जाना था। सारी रात किसी खास वाक़ये के बगैर गुजर गई और सुबह को जब वाकरी बेदार हुआ तो गुज़िश्ता रोज की तरह बेजार और चिड़चिड़ा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। मैं समझ गया कि अब वो शामजू की मदद से दूसरा नया और ज्यादा खतरनाक मंसूबा बना चुका है। मैं खेत पर पहुंचा और अपने काम में मसरूफ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि दोपहर होगी और खाने का वक्त हो गया। मुझे अरीना की आमद का इंतजार था। मैंने काम बंद नहीं किया बल्कि यही सोचकर काम करता रहा कि जब अरीना आएगी तो इस वक्त काम बंद कर दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाना खा लेंगे। लेकिन दोपहर ढल गई और अरीना नहीं आई। शुरू में तो मैं ये समझता रहा कि शायद उसे किसी तरह देर हो गई हो या वो घर के काम काज में कुछ ज्यादा मसरूफ हो गई हो। लेकिन दोपहर से सपहर हो गई और सूरज तेजी से मगरिब की तरफ बढ़ने लगा तो मैं सख्त तशवीश में मुब्तला हो गया। मैंने काम बंद कर दिया और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने हाथ मारा तो दरवाजा खुल गया। मैं सीधा अंदर दाखिल हो गया। जब मैं पहले कमरे में घुसा तो मैंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। ये वही कमरा था जिसमें मैं और वाकरी सोते थे। वाकरी बड़े इत्मीनान से अपने बिस्तर के ऊपर लेटा था। उसने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए थे। मुझे अंदर आता देखकर वो बड़े इत्मीनान और आसूदगी के साथ मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में गहरी तमानियत के अलावा गहरा तंज भी पोशीदा था। मैंने हर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम रात को आओगे। तो क्या हुआ? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और किसी वक्त भी तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। तुमने मुझे खुद इसकी इजाजत दी हुई है। वो तो ठीक है, मैंने झुंझला कर कहा, लेकिन अरीना कहाँ है? वो दोपहर का खाना लेकर खेत पर नहीं आई। क्या वो अंदर है? नहीं। वाकरी ने अचानक संजीदा होते हुए सख्त लहजे में कहा, वो अंदर नहीं है। फिर वो कहाँ है? मैंने भी सख्त लहजे में कहा, लेकिन मेरे लहजे की सख्ती का वाकरी पर कोई असर नहीं हुआ। वो इसी तरह इत्मीनान से बिस्तर पर लेटा वो मुझे घूरता रहा। मैं पूछता हूँ, अरीना कहाँ है? मैंने चिल्ला कर कहा और जारियाना अंदाज में वाकरी की तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ फेरोज, वाकरी ने भारी आवाज में कहा। अगर तुम अरीना से वाकई मोहब्बत करते हो और तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने हवास पर काबू रखना होगा और कोई जज्बाती गलती नहीं करनी होगी। क्या तुम मेरी बात गौर से सुनने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि अगर अरीना को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हड्डियों तक का सुरमा बना दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा करने में 1 मिनट से भी कम अरसा लगेगा। वाकरी ने बड़े सुकून से कहा, मैं तुम्हारी ताकत और तवानाई से बाखूबी वाकिफ हूं, लेकिन एक बात याद रखना और वो ये है कि ऐसा करने के बाद फिर तुम्हें अरीना कभी नहीं मिल सकेगी। तुम्हें उसकी मसक शुदा लाश हासिल करने के लिए जंगल की खाक छाननी होगी। इसलिए अगर तुम अरीना को जिंदा देखना चाहते हो तो जो कुछ मैं कहूं उस पर खामोशी से अमल करते रहो। यूं समझ लो ये अरीना के साथ तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दतों का इम्तिहान है जिसे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। वाकरी की बात में वजन था। प्रोफेसर मैं अगर चाहता तो 1 लम्हे के अंदर अंदर उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन यह अमर यकीनी था कि उसके बाद अरीना मुझे ना मिलती। उसने जरूर कोई ऐसी साजिश तैयार की होगी कि अगर मैं तैश और इश्तियाल के आलम में वाकरी को हलाक कर दूं तो बाद में शामजू अरीना को भी हलाक कर देगा। इन दोनों ने मिलकर किसी तरकीब से उसे अगवा किया था और किसी खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया था और अब इन लोगों ने मुझे उस पोजीशन पर ला खड़ा कर डाला था कि वाकरी की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चाराकार नहीं रह गया था। मेरी जरा सी गलती या इश्तियाल के नतीजे में अरीना हलाक हो सकती थी। चुनांचे मैंने अपने ऊपर काबू पा लिया। मेरे सामने इस वक्त सबसे बड़ा मकसद ये था कि अरीना की जान बचाई जाए। वाकरी से तो मैं बाद में निमट सकता था, वो भला मेरे हाथों से बचकर कहाँ जा सकता था। कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने धीमे लहजे में वाकरी से कहा। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना अक्लमंदी की बात? वाकरी ने मुस्कुराते हुए कहा। चालाक बनने की कोशिश मत करो वाकरी, मैंने अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाते हुए कहा। मुझे सीधी तरह और जल्दी बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। कोई खास तकलीफ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वाकरी ने मेरे रवैये का बुरा मनाए बगैर तंजिया और फतेहमंदाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है कि वो चालाक आदमी इस बात से बाखूबी वाकिफ था इस वक्त मैं उसकी मुट्ठी में हूं और जो कुछ वो कहेगा उस पर अमल करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। बस तुम मेरे साथ इस घर से बाहर निकलो और मेरे साथ साथ वहां चलो जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं पहले तुम्हें नहीं बता सकता कि हमें कहाँ जाना है, और हाँ इस बात का खास तौर पर
خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ راستے میں ملنے والے لوگوں سے تم اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرو گے۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو جواب میں صرف تم اتنا کہو گے کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ کسی کام سے جا رہے ہو، اور اگر کسی بھی شخص کو اشارتاً اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ تم غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو تو یہ بات تمہاری اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ارینا کے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوگے۔ میں تمہاری باتیں اچھی طرح سمجھ گیا اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ چلو اب یہاں سے نکلو، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں چلو، واکری نے کہا، اور میں اور وہ دونوں مکان سے باہر نکل آئے۔ میں اور واکری ساتھ ساتھ بستی کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ہمیں کئی لوگ ملے، ان میں سے چند نے مجھ سے پوچھا بھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں واکری کی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے ان میں سے کسی کو بھی اصل بات نہیں بتائی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ بستی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ میں اور واکری جنگل میں داخل ہو گئے۔ سارے راستے خاموشی تاری رہی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ واکری مجھے ساتھ لیے ہوئے جس سمت بڑھ رہا تھا وہاں کافی آگے جا کر ایک چھوٹی سی شکستہ عمارت تھی۔ یہ عمارت بہت پہلے بستی کے سردار نے جنگل میں شکار کے دوران اپنی قیام گاہ کے طور پر بنوائی تھی، لیکن ایک مدت سے یہ خالی اور ویران پڑی رہتی تھی اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا کیونکہ یہ عمارت جنگل میں خاصے فاصلے پر بنی ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے لے کر واکری اسی شکستہ حال عمارت کی طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں نے ارینا کو اغوا کر کے اسی عمارت میں رکھا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ واکری مجھے ساتھ لیے ہوئے اسی عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ بالآخر شکستہ عمارت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تم یہیں ٹھہر جاؤ، واکری نے عمارت کے دروازے پر پہنچ کر کہا، اور پھر ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ارینا کی زندگی کا دار و مدار تمہارے رویے پر ہے۔ تمہاری ذرا سی غلطی یا حماقت ارینا کو موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ تم میری بات سن رہے ہو نا؟ تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا، میں نرمی سے کہا۔ میری طرف سے تم بے فکر رہو، جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ مجھے ارینا کی زندگی بہرحال عزیز ہے۔ اچھا تو تم یہیں رکے رہو اور اس وقت تک عمارت کے اندر داخل نہ ہونا جب تک کہ تم سے ایسا کرنے کے لیے کہا نہ جائے۔ واکری نے مجھ سے کہا اور پھر اپنے حلق سے ایک عجیب و غریب طرح کی آواز نکالی۔ اس آواز کے جواب میں چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اندر عمارت کے کسی گوشے سے ایک آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ مجھے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، یہ شامجو کی آواز تھی۔ مجھے وہیں کھڑا رہنے کی دوبارہ ہدایت دے کر واکری عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اطمینان سے وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا، اب تم اندر آ سکتے ہو، تمہارے اصل امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ شکستہ عمارت کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے دروازے سے گزر کر ہم ایک کمرے کو طے کرتے ہوئے عمارت کے ایک وسیع برآمدے میں پہنچ گئے تھے۔ ایک لمبا سا برآمدہ تھا۔ ہم دونوں برآمدے کے ایک سرے سے داخل ہوئے تھے۔ برآمدے کے دوسرے سرے پر ایک عجیب و غریب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ارینا رسیوں میں جکڑی ہوئی کھڑی تھی، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا تاکہ وہ چیخ بھی نہ سکے۔ اس کے دونوں طرف دو افراد کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چمکدار خنجر تھے اور دونوں خنجروں کی نوکیں ارینا کے پہلوؤں سے لگی ہوئی تھی۔ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام ترکالا تھا اور دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں شامجو کے خاص الخاص دوست تھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ ان دونوں سے ذرا دور ہٹ کر شامجو کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی۔ اب گویا بے بس اور مجبور ارینا تین مسلح مردوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ میں نے برآمدے کے ایک سرے سے اندر داخل ہو کر بےتابانہ انداز میں ارینا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ واکری نے مجھے پکڑ کر روک لیا۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، اس جگہ سے ایک انچ بھی آگے بڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت۔ تم دیکھ رہے ہو کہ خنجروں کی نوکیں ارینا کے پہلوؤں سے لگی ہوئی ہیں اور صرف ایک لمحے کے اندر اندر یہ دونوں خنجر ارینا کے جسم میں داخل ہو جائیں گے، جس سے وہ بے دست و پا ہو جائے گی اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم خود بخود وہیں کے وہیں رک گئے تھے۔ شامجو کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور اس کے دونوں ساتھی مجھے قہر آلود نظروں سے گور رہے تھے۔ واکری میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے، جلدی بتاؤ، میں نے واکری سے پوچھا۔ اس ٹوکری کو دیکھ رہے ہو؟ واکری نے زمین پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری نظر اس ٹوکری پر نہیں پڑی تھی کیونکہ میری ساری توجہ سامنے والے منظر پر مبذول رہی تھی جس میں ارینا کو مرکزی حیثیت حاصل رہی تھی۔
हाँ मैं देख रहा हूँ, मैंने जवाब दिया।